Hi students, நம்ம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா radius of gyration. Okay, radius of gyration. இது போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டோட மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். என்னெல்லாம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, ஒரு யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் மாஸஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சென்டர் ஆஃப் ஆக்சிஸில் அதனுடைய மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ அதேமாரி ரிங்கு, டிஸ்க்கு இது எல்லாமே நம்ம பார்த்துருக்கோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு பல்க் ஆப்ஜெக்ட், இப்போ நம்ம இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு பல்க் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் ரெகுலர் ஷேப். இப்போ bulk object of regular shape with uniform mass distribution. With uniform mass distribution. Okay. First, for bulk object of regular shape with uniform mass distribution, the expression for moment of inertia about an axis involves their total mass and geometrical features. Geometrical features இதெல்லாம் geometrical features அப்படின்னு பார்த்தோம்னா shape and size of the object, likes இது size of the object, likes okay, likes, radius, length, breadth is take care of the shape and size of the object. But we need an expression for moment of inertia which could take care of not only the mass, okay, shape and size of the object, but also orientation of the object. So நம்ம moment of inertia நம்ம எடுக்கும்போது moment of inertia not only okay the mass, not only the mass, shape and size of the object, but also இதை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்க போகிறதில்ல, okay, and also orientation of the axis of rotation, இதையும் எடுத்துக்கணும்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் ஃபஸ்ட்டில் இதில் நம்ம என்ன சொல்ல வரோம்னா, டீட்டெயில்டாக நம்ம ஒரு ரெகுலர் ஷேப் இருக்கும், இர்ரெகுலர் ஷேப் இருக்குது. அடுத்தது இர்ரெகுலர் ஷேப் பற்றி தான் நான் சொல்லுங்க போகிறேன். ஸோ நல்லா தெளிவாக பாருங்கள். ஸோ இதில் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இது the expression should be general. Okay, the applicable even for object, okay, irregular shape and non-uniform distribution mass, non-uniform distribution of mass. ஓகே, இப்போ ரெண்டுக்கும் இதுக்கான மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா இதுலேயும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஜாமெட்ரிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ், ஷேப் அண்ட் சைஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட், லைக்ஸ், ரேடியஸ், பிரெத் அண்டு so எல்லாம் ஆல்சோ ஓகே ரைட். சென்டர் ஆஃப்
mass. Correct. இப்போ the general expression for moment of inertia. Okay, general moment of inertia is I equal to mk squared. Okay, m is the total mass of the object. I means moment of inertia, m means total mass of the object. So and k is called radius of gyration. Radius of the gyration. Okay. ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு ரெண்டுமே சொல்லியிருக்கேன். இது ஜென்ரலாக ஸோ ஒரு பல்க் ஆப்ஜெக்ட் ரெகுலர் சேஃப் அண்டு இர்ரெகுலர் சேஃப், யூனிஃபார்ம் மாஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் நான் யூனிஃபார்ம் மாஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், ஜாமெட்ரிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் ஸோ சே லைக்ஸ் ரேடியஸ், லென்த்து, பிரெத். ஓகே, அண்டு இதுதான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஸோ வி நீட் ஒன்லி ஃபார் moment of inertia. So moment of inertia not only take the total mass and also orientation of the axis of rotation. Okay, right. So what is meant by radius of gyration? What is meant by radius of gyration? So radius of gyration of an object is perpendicular distance. Okay, the radius of gyration of an object is the perpendicular distance from the axis of rotation to an equivalent point masses. Equivalent point mass which would have the same mass as well as same moment of inertia. Inertia of the object. இது நான் உங்களுக்கு ட்ரா பண்ணி காமிச்சுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியுங்கண்ணா. ஓகேங்களா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிறோம். ஓகேங்களா? இந்த ஆப்ஜெக்டோட ஆக்சிஸ் rotation. So the radius of a gyration object perpendicular distance from the axis of rotation. Perpendicular is the axis of rotation. So perpendicular distance the perpendicular. ஓகேங்களா? அப்போ perpendicular distance from the axis of rotation equivalent to point mass. Point mass that is m1. Okay, இப்போ distance r1. அடுத்தது the same n number of masses, m2 distance r2. Okay, so இதே மாதிரி so m3 r3 r4 and m4. So that is in the diagram kana meaning. The radius of gyration of object, okay, is perpendicular distance from the axis of rotation. Is the axis of rotation ku perpendicular distance. Okay, point mass which would have the same masses. M1, M2, M3, M4 all have same masses.
same masses or same distance, that is called same moment of inertia. Okay, right. ஸோ இந்த டயக்ராம் வச்சு தான் நம்ம இதை சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அப்போ the unit radius of gyrationக்கான யூனிட், அப்போ the radius of gyration is distance. Radius of gyration is distance. அது என்ன எடுத்துக்கலாம், L. ஓகே, distance dimensional L, unit meter. ஓகே, ரைட். அடுத்தது a rotating rigid body. ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரிஜிட் பாடிஸ் மீன்ஸ் நம்ம எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாலும் அதனுடைய பொசிஷனை சேஃப் அண்ட் சைஸை சேஞ்ச் பண்ணிக்காது. ஓகே, ஸோ ரெஸ்பெக்ட் டு எனி ஆக்சிஸ் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி மேட் ஆஃப் பாயிண்ட் மாசஸ் M1 M2. பாயிண்ட் மாசஸ் என்ன எடுத்துக்கலாம், பாயிண்ட் மாஸ் அதான் நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கிட்டோம், M1 M2 M3 டாட் 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 என்னது Mn. அண்ட் perpendicular distance என்னது, perpendicular distance R1 R2 R3 டாட் டாட் R4 Rn டாட், சாரி இதுமாரி நம்ம இங்கே 4 தான் எடுத்திருக்கோம், இதுமாரி n நம்பர் ஆஃப் நம்ம எடுத்துக்கலாம். அப்போ the moment of inertia of object can be written as total moment of inertia. moment of inertiaக்கான ஃபார்முலா என்னங்க அப்படின்னு கேட்டோம்னா I equal to MKS moment of inertia ms ஸ்கொயர்டுன்னு வரும். ஓகே, இது வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் gyrationக்கான ஜென்ரல் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா I equal to MK ஸ்கொயர் போட்டோம். ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒவ்வொன்றா எடுக்கலாம், என்னென்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு I equal to, ஓகேங்களா, இப்போ I1 I2 ப்ளஸ் I3 ப்ளஸ் டாட் 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 என்னது IN. இப்போ I equal to I1க்கு எப்படி எழுதலாம், M1 R1 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் M2 R2 ஸ்கொயர் M3 R3 ஸ்கொயர். ஏன்னா ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் ஆஃப் மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியாவுக்கு நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா மாஸ் போட்டோம்னா இதுதான் வரும். ப்ளஸ் டாட் 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 என்னது Mn Rn ஸ்கொயர்டு. ஓகேங்களா, அப்போ தட் இஸ் அப்போ I equal to, ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ சமேஷன். ஸோ இப்போ இதில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சமேஷன், ஓகேங்களா, ப்ளஸ் இருக்குங்களா, சமேஷன் I equal to 1, ஓகேங்களா, n, ஓகேங்களா, mi ri ஸ்கொயர்டு. ஓகே, அப்போ we take all n number of individual masses equal to be equalனு அர்த்தம். ஓகேங்களா, இது எல்லாமே இந்த டோட்டல் மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியாவுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஈக்குவலாக இருக்குன்னு அர்த்தம். இதுதான் நம்ம போட்டிருக்கோம், இதுதான் டோட்டல் மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா. ரைட், இப்போ சப்போஸ் எல்லா மாசஸும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா M1 ஈக்குவல் டு M2 M3 ஈக்குவல் டு டாட் டாட் ஈக்குவல் டு Mn அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அப்போ ஃபார்முலாவில் கொண்டு போய் சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள். இதில் I ஈக்குவல் டு M R1 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் M2 சாரி M R2 ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் டாட் 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 என்னது M Rn ஸ்கொயர்டு. ஓகேங்களா, ரைட். இப்போ காமனாக M வெளியே எடுத்துடலாமா, I ஈக்குவல் டு M, அப்போ R1 ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் R2 ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் டாட் 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 என்னது Rn ஸ்கொயர்டு. ஓகேங்களா, இப்போ நான் என்னால் மல்டிப்ளை பண்ணி என்னால் இந்த ஈக்குவேஷனை டிவைட் பண்ணுறேன். அப்படி பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஸோ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா I ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு நியூமரேட்டரில் என்னால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன். அப்போ NM, அப்போ R1 ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் R2 ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் டாட் டாட் டாட்னது Rn ஸ்கொயர்டு என்னால் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன். மறுபடியும் என்னால் டிவைட் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா, ரைட். அப்போ இது நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு I ஈக்குவல் டு NM அப்படிங்கிறது நம்ம இதில் என்னென்னா, ஸோ டோட்டல் மாஸ் M K ஸ்கொயர்டு. ஓகே, K ஸ்கொயர்ட் டேர்ம் வந்து ஸோ நமக்கு வந்து இதுதான் K ஸ்கொயர்டு. ஓகேங்களா, அப்போ M அப்படிங்கிறது NM, K ஸ்கொயர்டு அப்படிங்கிறது அப்போ K ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு R1 ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் R2 ஸ்கொயர்ட்
ப்ளஸ் டாட் டாட் என்னது rn ஸ்கொயர்டு டிவைடட் பை n. அப்போ k ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் r1 ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் r2 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டாட் டாட் rn ஸ்கொயர்ட் டிவைடட் பை n. ஓகேங்களா? ரைட். அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா the expression for radius of chi region indicate that root means square RMS root means square value. that is means எதற்கு மீன் பண்ணுது அப்படின்னா RMS value. ஓகேங்களா? அப்போ root means square distance of the particle of the body from the axis of rotation. ஓகே. அப்போ ஸோ I equal to என்ன ஃபார்முலா? I equal to mk squared. For example, let us take moment of inertia uniform rod. இப்போ யூனிஃபார்ம் ராடுக்கு வருவோம். சேம் அதே கான்செப்டில் தான் இருக்கும். இப்போ யூனிஃபார்ம் ராடு ஓகேங்களா? அதனுடைய மாஸ் வந்து m, ரைட், அண்ட் லென்த் l. The moment of inertia respect with the perpendicular axis. அப்போ the total moment of inertia of the uniform rod I equal to 1/12 ml squared அப்படின்ட்டு நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ in terms of radius of chi region we know that என்ன formula I equal to mk squared. ஸோ substituting the equation I ஓட வேல்யூல அப்போ mk squared equal to ml squared divided by 12. அப்போ m cancel. அப்போ k squared equal to l squared divided by 12. ஓகே. அப்போ k equal to both square root. அப்போ l divided by square root of 12. இப்போ இந்த 12 எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா k equal to l divided by square root of 4 into 3. அப்போ k equal to l divided by 2 into root 3. ஓகேங்களா? அப்போ ஸோ வேல்யூ வந்து 1/2 0.5 ஓகேங்களா இன்ட்டு ரூட் 3யோட வேல்யூ 1.732 ஓகேங்களா? அதெல்லாமே கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா 1 divided by 0.5 divided by 1.732 இன்ட்டு எல் மல்டிப்ளை பண்ணி அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்குன்னா 0.289 இன்ட்டு எல். ஸோ இதுமாரி நம்ம பார்க்குறோம். ஓகேங்கண்ணா? ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக கேளுங்க. சிம்பிள், ஈஸி தான். ஓகே.